Biology, Class 11, Chapter 2, Biological Classification. Each line we will read and I will explain in Malayam. So, you have to open your biology text and open Chapter 2, Biological Classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into groups, those which had red blood and those that did not. Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organisms. ജീവജാലങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്കാരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രം എന്നീ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വർഗീകരണം നടത്തിയിരുന്നത്. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ നൽകാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലായിരുന്നു. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. ലഘു ബാഹ്യഘടനാ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ ഹെർബ്സ്, ഷ്രബ്സ്, മരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായും, പിന്നെ he also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. ജന്തുക്കളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവ, ചുവന്ന രക്തമില്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായും അദ്ദേഹം തരംതിരിച്ചു. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. ലിയനസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലാന്റ് എന്നും എല്ലാ ജന്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനിമേലിയ എന്നുള്ള രണ്ട് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രീതി വികസിപ്പിച്ചു. ദിസ് സിസ്റ്റം did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. ഈ രീതിയിൽ ജീവികളെ യൂക്കാരിയോട്ട്, പ്രോകാരിയോട്ട്, ഏകകോശ, ബഹുകോശ ജീവികൾ, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമുള്ള ഹരിത ആൽഗകൾ, അത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic, that is green algae, and non-photosynthetic fungi organisms. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ജീവികളെ സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ എന്ന് വർഗീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാലും ധാരാളം ജീവികൾ ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. Hence, the two-kingdom classification used for a long time was found inadequate. അതിനാൽ വളരെ കാലമായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ two-kingdom classification inadequate, അപര്യാപ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall,
mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. കോശഭിത്തി മൊത്തം ബാഹ്യഘടനം കൂടാതെ കോശഘടന, കോശഭിത്തിൻ്റെ നാച്ചോ, ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, പോഷണ രീതി, ഹാബിറ്ററ്റ് ആവാസം, പ്രത്യുൽപാദന രീതി, പിന്നെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻ പരിണാമ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായി. ദോ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡംസ് ഹാവ് ബീൻ എ constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. ജീവജാലങ്ങളുടെ വർഗീകരണ രീതിയിൽ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ വർഗീകരണ രീതിയിലും സസ്യലോകവും ജന്തുലോകവും ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഒരേമാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഏതൊക്കെ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവ ഓരോന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് ഓരോ രീതിയിലും ഡിഫറൻ്റാണ്. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കിങ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകളും വേറെ വേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. R.H. Whittaker, that is in 1969, proposed a 5-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. R.H. Whittaker 1969 5-kingdom classification കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് മൊനീറ, പ്രൊട്ടിസ്റ്റ, ഫാൻചെ, പ്ലാന്റേ, അനിമേലിയ എന്നിങ്ങനെ 5 കിങ്ഡങ്ങളായി അദ്ദേഹം ജീവികളെ തരംതിരിച്ചു. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. ശരീരഘടന, കോശഘടന, ശരീരഘടനയുടെ നിർമ്മാണം, പിന്നെ പോഷണ രീതി, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻ, പരിണാമ ബന്ധം, ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു വർഗീകരണത്തിനായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ. അതായത് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ടേബിൾ 2.1 gives comparative account of different characteristics of 5 kingdom. ടേബിൾ 2.1-ൽ 5 കിങ്ഡംസിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6-kingdom classification. ഈ കിങ്ഡം മൊനീറയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ഡൊമൈനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള യൂക്കാരിയോട്ടിക് കിങ്ഡങ്ങളെ 3ാമത്തെ ഡൊമൈനായി തരംതിരിച്ച് നിർദ്ദേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 3ാമത്തെ ഡൊമൈൻ സമുദായത്തിലൂടെ 6 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രൂപപ്പെട്ടു. യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. ഈ രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. ലെറ്റ് us look at this 5-kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. വർഗീകരണ സമ്പ്രദായത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിച്ച വസ്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ 5 കിങ്ഡം വർഗീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. Earlier, classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants. Earlier classification bacteria, blue-green algae, fungus, moss, ferns, then angiosperms and gymnosperms ഇതെല്ലാം എന്നിവയെ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. ഇവയുടെ എല്ലാം കോശത്തിന് കോശഭിത്തി സെൽ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇവ ഇതിൻ്റെ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which are eukaryotic. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ജീവികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ, പിന്നെ നീലഹരിത ആൽഗകൾ, സൈനോബാക്ടീരിയ എന്നിവ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ജീവികളോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെട്ടു. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green cyanobacteria with other groups which are eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and the Spirogyra were placed together under algae. പ്രോകാരിയോട്ട് ജീവികളും എല്ലാം കിങ്ഡം മൊണീറയിലും ഏകകോശ യൂക്കാരിയോട്ട് ജീവികൾ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിലും തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം ക്ലാഡിമോണസ് ക്ലോറില്ല നേരത്തെയുള്ള വർഗീയത കോശഭിത്തിയുള്ളതിനാൽ പ്ലാന്റയിലെ ആൽഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവ എന്നിവ പരമീസിയം, അമീബ, കോശഭിത്തിയിലെ അനിമേലിയ കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തുടങ്ങിയവർക്കും കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിലെ അംഗങ്ങളായി. The classification did not differentiate between the heterotrophic groups, fungi, and the autotrophic group plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The classification did not differentiate between heterotrophic group. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗി ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക്കുള്ള ഫംഗി, അതായത് സ്വന്തം ആയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഫംഗി മാതിരിയുള്ളതും ഓട്ടോട്രോപ്പിക്കുള്ള ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു. ദോ ദേ ഓൾസോ ഷോഡ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വാൾ കോമ്പോസിഷൻ. അവയ്ക്ക് സെൽവാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൽവാൾ ക്വയറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ടും സെൽവാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ വെച്ചായിരുന്നു. ദി ഫംഗി ഹാഡ് ചിറ്റിൻ ഇൻ ദ വാൾസ്. ഫംഗിയിലുണ്ടായിരുന്നത് സെൽവാൾ ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ചിറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു. വൈൽ ദി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹാഡ് എ സെല്ലുലോസിക് സെൽവാൾ. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ സെൽവാളിലുണ്ടായിരുന്ന സെല്ലുലോസ് ആയിരുന്നു. വെൻ സച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വർ കൺസിഡർ, ഫംഗി വർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം. അങ്ങനെ സെൽവാളിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഫംഗി വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം. അപ്പോൾ ഫംഗി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി, കിങ്ഡം ഫംഗി. അതിൻ്റെ പേരാണ് കിങ്ഡം ഫംഗി. ഓൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം വർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ അണ്ടർ കിങ്ഡം മൊണേറ. പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം വർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ടുഗദർ അണ്ടർ കിങ്ഡം മൊണേറ. അതിനെല്ലാം കിങ്ഡം മൊണേറയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ഹാസ് ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ക്ലാമിഡോമോണസ്, ക്ലോറെല്ല, ഏർലിയർ പ്ലേസ്ഡ് in algae with the plants and both having cell walls, with the paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack a cell wall. ഈ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ക്ലാമിഡോമോണസ്, ക്ലോറെല്ല ഇതിനെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഏർലിയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൽഗെ. ഈ ക്ലാമിഡോമോണസും ക്ലോറെല്ല എല്ലാം ആദ്യം ആൽഗയിൽ വിത്ത് പ്ലാന്റ്സ്, കാരണം അതിന് സെൽ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന. അതുപോലെ തന്നെ പരമീസിയം ആൻഡ് അമീബ വിച്ച് വർ ഏർലിയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം. പരമീസിയം, അമീബിയനൊക്കെ ആദ്യം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലായിരുന്നു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം വിച്ച് ലാക്ക് സെൽവാൾ, ഇതിന് രണ്ടിടത്തും സെൽവാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സെൽവാൾ ഇല്ലാത്ത എല്ലാറ്റിനെയും എടുത്തിട്ട് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പരമീസിയവും അമീബയും ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് പുട്ട് ടുഗദർ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇൻ ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കിങ്ഡം. ഇങ്ങനെ ഏർലിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കിങ്ഡത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെല്ലാം ചേർത്ത് പുതിയ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആക്കി മാറ്റി. ദിസ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ദി ക്രിറ്റീരിയ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച്ഡ്. ഇങ്ങനെ മാറാൻ കാരണം ആ ക്രിറ്റീരിയ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്രിറ്റീരിയ, മാനദണ്ഡം മാറിയത് കൊണ്ടാണ്. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടു, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ
അറിവ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരും ഇങ്ങനെ പല ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓവർ ടൈം an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. Over time, കാലം കഴിയുന്തോറും an attempt has been made to evolve a classification system, ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നല്ലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which reflects not only on morphological, physiological and reproductive similarities. അതിന് ഇത് മാത്രമല്ല ബേസ്, അതായത് മോർഫോളജിക്കലോ ഫിസിയോളജിക്കലോ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിമിലാരിറ്റീസോ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻ കൂടി, അതിൽ ഈ പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി വിൽ സ്റ്റഡി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മൊണേറ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കിങ്ഡം മൊണേറയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. കിങ്ഡം മൊണേറ, പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആൻഡ് ഫങ്കി ഓഫ് ദി വിറ്റാക്ക സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കിങ്ഡം മൊണേറ, പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആൻഡ് ഫങ്കി ഓഫ് വിറ്റാക്ക സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദി കിങ്ഡംസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4. Chapter 3 and 4 ഈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റേയും കിങ്ഡം അനിമേലിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും. കിങ്ഡം മൊണേറ. ബാക്ടീരിയ ആർ ദി സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മൊണേറ. ബാക്ടീരിയ ആണ് കിങ്ഡം മൊണേറയിലെ സോൾ മെമ്പേഴ്സ്. ദേ ആർ ദി മോസ്റ്റ് എബണ്ടന്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. അതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവർ. ബാക്ടീരിയ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് സോയിൽ. ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്താൽ അതിൽ 100 കണക്കിന് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. ദേ ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്ററ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ്, ഡെസേർട്സ്, സ്നോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഓഷൻസ് വെർ ദേ ഫ്യൂ അതർ ലൈഫ് ഫോംസ് ക്യാൻ സർവൈവ്. ദേ ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്ററ്റ്സ്. അവ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്ററ്റ്സിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൽ, ഡെസേർട്ടിൽ, സ്നോയിൽ, പിന്നെ ഡീപ്പ് ഓഷനിൽ. വെരി ഫ്യൂ അതർ ലൈഫ് ഫോംസ് ക്യാൻ സർവൈവ്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ഇവ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. മെനി ഓഫ് ദം ലിവ് ഇൻ വൺ ഓർ ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസം ആസ് പാരസൈറ്റ്സ്. വേറെ ചിലത് ഈ മറ്റു ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ പുറത്തൊക്കെ പാരസൈറ്റായിട്ടും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് അണ്ടർ 4 കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ഷേപ്പ്. ബാക്ടീരിയനെ 4 രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 4ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പെറിക്കലിനെ കോക്കസ് എന്ന് പറയും, റോഡ് ഷേപ്പിനെ ബാസിലസ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ ദി കോമ ഷേപ്പ്ഡ് വിബ്രിയം, പിന്നെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പുള്ളതിന് സ്പൈറല. ഇങ്ങനെ 4 ഷേപ്പായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദോ ദി ബാക്ടീരിയ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ദേ ആർ വെരി കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ബിഹേവിയർ. ദോ ബാക്ടീരിയ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു മെനി അതർ ഓർഗാനിസംസ്. ബാക്ടീരിയ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഷോ ദി മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബാക്ടീരിയയാണ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ദി മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയാണ്. സം ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക്. ചില ബാക്ടീരിയ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്. they synthesize their own food from inorganic substances. ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അത് അതിൻ്റേത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. they may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. ഓട്ടോട്രോഫ്സ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ്, പിന്നെ ഒന്ന് കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്പ്. ദി വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ്. നല്ലൊരു ശതമാനം ബാക്ടീരിയകളും ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആണ്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തവയാണ്. ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഓർഗാനിസം ഓർ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫോർ ഫുഡ്. അത് സാധാരണയായിട്ട് ഡെഡ് ഓർഗാനിസമിൽ വെച്ച മറ്റ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് ബാക്ടീരിയ. ദീസ് ബാക്ടീരിയ ആർ സ്പെഷ്യൽ സിൻസ് ദേ ലിവ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ് സച്ച് ആസ് എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി ഏരിയാസ്, ഹാലോഫൈൽസ്, hot springs, thermoacidophiles, and marshy areas, methogens. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. ഈ ആർക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ ആണ്. കാരണം അത് വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്ററ്റ്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സച്ച് ആസ്
എക്സ്ട്രീം സാൾട്ടി ഏരിയാസിൽ കാണാം, അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഹാലോഫൈൽസ് എന്നാണ്. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ കാണാം, അതിനെ തെർമോ അസിഡിഫൈൽസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് മാർഷി ഏരിയാസിൽ കാണാം, അതിനെ മെത്തജൻസ് പറയും. ആർക്ബേരിയ ഡിഫർ ഫ്രം അതർ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ. ഈ ആർക്ക് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് മറ്റു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ. ഈ ഫീച്ചറാണ് ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. Pathogens are present in gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. മെത്തജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗട്ട് ഓഫ് സെവറൽ ruminant animals, അയവിറക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള കൗസ്, ബഫലോസ്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ വയറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ. അവയാണ് ഈ മീഥെയിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം. ഫ്രം ദി ഡങ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ്, ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡങ്കിൽ നിന്ന്, ചാണകത്തിൽ നിന്ന് മീഥെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ഈ മിഥജൻസ് ആണ്.